Welcome. It's match number 11. It's Fortune Barishal ভার্সেস চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স মিড টেবিল ক্ল্যাশ। তা নিয়ে আলোচনা করতে চাই যে আজকের ম্যাচটায় কারা খানিকটা এগিয়ে থাকবে, কারা একটু হলেও আসলে পিছিয়ে আছে, পিচের কন্ডিশন কি, একাদশ কেমন হতে পারে, এ সব কিছু নিয়ে কথা বলতে চাই স্ট্রেট ড্রাইভে। আপনাদের সাথে আছি আমি নাবিল কায়সার, অ্যান্ড যথারীতি আমার সাথে আছেন দুজন অতিথি। উই হ্যাভ উইথ আস ex Sri Lankan cricketer, international commentator Russell Arnold. Welcome to the show. Thank you. And we have with us বাংলাদেশের ফর্মার ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ আশরাফুল। দুজনকে স্বাগত জানাচ্ছি স্ট্রেট ড্রাইভে। আর্নল্ডকে দিয়ে শুরু করি। আর ইউ বিট সারপ্রাইজড উইথ দ্য ওভারঅল কন্ডিশন অফ সিলেট? Surprised or not surprised, it's pleasant actually. The weather is a lot nicer. Blue skies are visible. It's a little cool and very, very pleasant. When you look at the facilities itself, it's top class. Just the one concern in the outfield, when you see players sliding, they seem to be getting stuck on the soil. So that's something that we need to watch. But that's what players do. Those are the skills that have come into the game, and you don't want to see injuries. But other than that, the pitch has something to offer. Different skills will be tested. Let's hope the players are up to it. We are really in the middle of a winter season, but it's hot here. Did it surprise you? That surprises me because when I was in Dhaka, I found it very cold, and I was told it'll be -5 compared to Dhaka here, but it's actually +10 out here, which is a lot more pleasant. আসল ভাই, আপনার কাছে একই বিষয়টা জানতে চাই যে দুপুরের খেলায় আমরা দেখেছি যে ঢাকাতে সবাই আসলে চেস করে জিততেছে, কিন্তু চট্টগ্রামে প্রথম দুটা ম্যাচই আমরা দেখলাম যে রান ডিফেন্ড হচ্ছে। এই জিনিসটা কি আপনাকে অবাক করেছে? না, আসলে এইটাই হওয়া উচিত। আপনার স্মার্ট ক্রিকেট হচ্ছে, যদিও আরেকটু ভালো লাস্ট ম্যাচটা যেটা সিলেট হেরেছেন 131 রান চেস করতে পারেন, এটা একটু অবাক করেছেন। যদিও কুমিল্লার বলাররা ব্রিলিয়ান্ট বল করছে। ফার্স্ট পাওয়ার প্লেতে 6 ওভারে আলিস এবং ফোর্ড চমৎকার সুইং করছিল, এয়ারে সুইং করছিল, সিম না, বলটা পরে এয়ারে সুইং করছিল। আমাদের ব্যাটসম্যানরা পুরা এই সোফার যে 10টা ম্যাচ হয়েছে আর্লি উইকেট হারানোর কারণেই কিন্তু যেই রানটা আমরা আশা করছি সেটা হচ্ছে না, বা চেস করতে পারছে না, বা যেই রানটা টোটাল হওয়ার কথা সেটা করতে পারছে না। আর্লি ফার্স্ট 6 ওভারে আমাদের দেখা যাচ্ছে 3 থেকে 4টা উইকেট হারাচ্ছে প্রত্যেকটা টিমই। এইটা একটু ইমপ্রুভ করতে পারলে হয়তো আমরা আরেকটু বেটার ক্রিকেট দেখব। আর যেটা রাসেল ভাই বললো যে বিউটিফুল গ্রাউন্ড, সব কিছু ঠিক আছে, কিন্তু আউটফিল্ডটা হ্যাঁ আমরা দেখেছি যে এর আগেও টেস্ট ম্যাচও দেখেছি যে স্লাইড মারলে স্টাক হয়ে যায়, এই জায়গায় স্লিপ হয় না। এই একটা সমস্যা ছাড়া আদারওয়াইজ সব কিছু এক্সিলেন্ট এই জায়গায়। Russell, you have just visited the pitch just earlier the show. What is your assessment on this pitch? It's a used pitch. Yeah, it was always planned. When yesterday's game, before it started, the groundsman had a plan that 2 games are going to be played on this particular pitch, and he's prepared another one for the 2 games or the 2 days that are following. So he's sticking to that plan. Yes, we did see more than what we did expect of the pitch in terms of turn, in terms of spin, which really challenged the batters. But today is a new game. And I think he's got the roller on, taken a little bit of grass off. I do think it will be on the slower side. I do think there will be turn. But I also feel players need to hold their nerve and back their skill rather than panicking and looking for too much. Even yesterday's game, I felt the two teams were thinking they need to get 200. That's Correct. how they batted. But that's not the case. You assess the conditions and you make a plan saying, okay, this is the amount of runs we need on this pitch. That needs to happen. Moment that happens, they'll start playing better cricket and you'll start enjoying it and there'll be decent scores. পিচটা কি মনে হচ্ছে আসলে? কারণ কালকে আমরা হয়তো প্রেডিক্ট করেছিলাম যে সিলেটে আমরা হাই স্কোরিং ম্যাচ দেখি, সেটা হয়নি। ফার্স্ট ম্যাচটাতে 160 রান হয়েছে, চেস করা যায়নি। সেকেন্ড ম্যাচটাতে তো 130 আসলে ডিফেন্ড করে ফেলেছে কুমিল্লা। আজকের ম্যাচে যেহেতু এই পিচে 2টা ম্যাচ ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে, রানের পরিমাণ থেকে আরেকটু কমে আসবে বলে মনে করেন? দেখেন, যেটা রাসেল ভাই বললো যে আসলে প্রত্যেকটা টিম হয়তো বড় আশা করছে যে 200, কিন্তু আপনি যদি দেখেন যে কালকে খুলনা কিন্তু তারা 64 for 4 ছিল, ওই জায়গা থেকে কিন্তু 15 ওভারে তাদের রান ছিল 94 4 or 5, তারপরে কিন্তু লাস্ট 5 ওভারে তারা 60+ রান করেছেন। তো এই জায়গায় যে জিনিসটা করতে হবে, আপনার পাওয়ার প্লেতে উইকেটটার হাতে রাখতে হবে। 5 6 7 করে যদি আপনি করার প্ল্যান করেন তাহলে অটোমেটিক আপনি বাজে বল পাবেন। সেম উইকেট, কিউরেটরের সাথে কথা হয়েছে, সেম উইকেট, কারণ
5 দিনের ম্যাচ হলে এক উইকেটে কিন্তু 5 দিনের খেলা হয়, সেভাবেই সে তৈরি করেছেন। কালকে প্রথম থেকে সানি ছিল, আজকে কিন্তু সকালে ফগ ছিল, সেই চিন্তা করেই সে 9টার দিকে 3 মিলি গ্রাস কেটে আপনার রোল করেছেন। তো সেম উইকেট রেখেছে, হয়তো বা যেটা রাসেল ভাই বললো যে স্পিন হবে, কিন্তু স্মার্ট। আমি মনে করি যে যারাই টস জিতবে ওরা হয়তো ব্যাটিংয়ের চিন্তা করবে, আগে ব্যাটিং করে একটা ডিসেন্ট স্কোর 150 160 করার চেষ্টা করবে। বরিশাল যেই টিম, এই টিম যদি তারা প্রপার ব্যাটিং করে এনি উইকেটে তারা কিন্তু 160 170 করার মতন ক্যাপেবল, কারণ তাদের টিমে এত এক্সপিরিয়েন্স প্লেয়ার, তামিম, মুশফিক, মাহমুদুল্লাহ, মিরাজ, তাদের সমর সরকার, 4-5টা ন্যাশনাল প্লেয়ার অনেক দিন ধরে খেলছে। তারা যদি একটু স্মার্ট ব্যাটিং করে এনি উইকেটে তারা 160 প্লাস করা ক্যাপেবল আমি মনে করি। Assessment is very much necessary in this pitch. What do you think is the par score here? Well, I'd say you got to get 160. Any like what Ash was saying, your batting lineup should be able to get 150, 160 on any pitch, and that's the way it is. That's the way the game goes. You want to compete, you want to do well. You got to make those adjustments and find ways to score. আমরা একটু বরিশালকে দিয়ে যদি শুরু করি, যেটা আপনি বলছিলেন ইতিমধ্যে যে ন্যাশনাল টিমের অনেক প্লেয়ার এই দলটাতে আছেন, তারপরও কি মনে হয় যে রানটা তারা কম করছে? কারণ তারা বড় স্কোর করে আসলে ডিফেন্ড করতে পারেনি, কোন জায়গাটাতে ল্যাকিংস মনে হচ্ছে? আমি একটু আনলাকি বলবো, কারণ তামিমের সাথে আমার শুরু থেকেই কথা হয়েছিল, তাদের পেস বোলিং ইউনিটে তারা একটু দুর্বল মনে করেন, এবং শুরুর ম্যাচটা তো অসাধারণ উইন করেছেন রংপুরের সাথে। তারপরে 2টা ম্যাচ কিন্তু তারা ভালো ক্রিকেট খেলেছেন, 2টা আনলাকি যে 2টা ম্যাচই তারা রাতে খেলেছিলেন এবং টস লুজ করে আগে ব্যাটিং করে লাস্ট পর্যন্ত কিন্তু তারা ফাইট করেছেন। তারপরে লাস্ট ম্যাচে তারা 160 জায়গায় কিন্তু ইজিলি একটা সময় তাদের 12 ওভারে 100 রান 3 উইকেট ছিল, সেখান থেকে 160 রানে আউট হবে, এটা আমি অবাক হয়েছি। ওরা ইজিলি আরও 20টা রান বেশি করার ক্যাপেবল এই টিমটা। আমি আশা করবো আজকে যে 2টা টিম খেলা হচ্ছে, 2টা টিমেরই বরিশালের তামিম এবং মুশফিক টপ 10-এর মধ্যে আছেন, চিটাগাংয়ের 3জন ব্যাটসম্যান টপ 10-এ আছেন, দীপু, তানজিম তামিম এবং জারদান 3জন টপ 10-এর মধ্যে আছেন। তো 2টা টিমই ব্যাটসম্যানরা কিন্তু ভালো ফর্মে আছেন, এমন না যে খারাপ, জাস্ট আরেকটু 10% পারফরমেন্স যদি বাড়ায় তাহলে হয়তো বা যেটা আমরা আশা করি যে বিগ স্কোর সেটা করা সম্ভব। Ibrahim Zadran has left for international commitments. Shoaib Malik has left for personal reasons. How bigger blow is that for Fortune Borishal in the middle of a tournament? Well, of course, changes coming in, you really don't want that to happen. Shoaib Malik is the type of player who can handle any situation. But Especially in this type of pitch. Yeah, he's played so much and he's still very, very fit. And he can hit the ball, he can absorb pressure, he has different gears. But then Zadran's a very correct player right at the top of the order. So what they bring, you can get from other players as well. Reinforcements have come in. I think Ahmed Shahzad slots in, so they probably won't miss Ibrahim Zadran. But the different gears Shoaib Malik has, I don't see other players having. তামিমকে নিয়ে যদি শুরু করি, ভালো টাচে আছেন, অনেকদিন খেলার বাইরে ছিলেন, বিপিএল এর শুরুটা দারুণ করেছেন, ইনিংসগুলো হয়তো বড় করতে পারছেন না, তবে ক্যামিওগুলো দারুণ হচ্ছে। আপনার কাছে কি মনে হয় ইনিংস বড় করা একজন ওপেনারের জন্য আসলে কতটা গুরুত্বপূর্ণ, এবং ওই জিনিসটাই তো আসলে দিন শেষে পার্থক্য হয়তো গড়ে দিচ্ছে? ডেফিনেটলি তামিমের সাথে এই বিষয়টা নিয়েও কথা হয়েছে যে আসলে তার ব্যাটিং ভালো হচ্ছে, জাস্ট এখন বড় ইনিংসের অপেক্ষায়, যেহেতু সে আসলে প্রায় একটু লম্বা সময়ে কিন্তু খেলার বাইরে ছিল, 3 মাসের মতন ক্রিকেটের বাইরে ছিল, তারপরে এসে স্টার্টটা ভালো করছে, 2টা ম্যাচে 30 প্লাস করেছেন, একটাতে 19 রান করেছেন। ডেফিনেটলি সে এই বিষয়টা নিয়ে ওয়ারিড যে আসলে আমি স্টার্টটা পাচ্ছি, এখন আমি বড় রান, সে যদি বড় রান করে তখনই কিন্তু টিমের রানটা অনেক বড় রান হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। As you have mentioned, Shehzad that joined the squad. Do you think he will play this match because he hasn't practiced? Well, I think he would. Players nowadays, they're playing cricket all around the world and it's about adjusting. And he's another one of those players who's played in different conditions, and these conditions are not too different to what he normally knows. I think they should play him. লাস্ট ম্যাচ দেখা গেছে যে তাদের মোটামুটি ব্যাটিং লাইন আপের টপ অর্ডার সবাই আসলে দেশি তারকারা ছিল। এই জায়গায় কি ফরচুন বরিশাল একটু ল্যাক করছে কিনা, এবং আহমেদ শেহজাদকে সে কারণে আসলে খেলানো উচিত কিনা?
দেখেন আসলে এমন একটা সময় আমাদের বিপিএলটা হচ্ছে পুরো ওয়ার্ল্ড ওয়াইডে আরও 2-3টা টুর্নামেন্ট চলছে, ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট চলছে। এটার জন্য প্রত্যেকটা টিমই কিন্তু সাফার হচ্ছে। বড় বড় তারকা প্লেয়ার যদি আপনি চিন্তা করেন, ম্যাক্সিমাম প্লেয়ারই অন্য ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে হয়তো বা খেলছেন না। তার মধ্যে বরিশাল সবচেয়ে সাফারিং আর কি, তারা যাদেরই পিক করছে 2-3টা ম্যাচ করে আসবে যাবে এরকম। সেই জায়গায় আমার মনে হয় যে খুলনা এবং চিটাগাং তারা হয়তো বা একটু লেস স্টার নিয়ে এসে তারা হয়তো টিমটা সিলেক্ট করেছেন এবং তারা একসাথে খেলছেন। বরিশালের আমার মনে হয় যে আর কি লোকাল প্লেয়ারদের থেকে পারফরমেন্সটা ইম্পর্টেন্ট আর কি। তামিম, মুশফিক, মাহমুদুল্লাহ, মিরাজ, সৌম্য সরকার, তাইজুল হয়তো আজকে খেলতে পারে, খালেদ প্রথম ম্যাচ খালেদ অসাধারণ বল করেছিল, লাস্ট ম্যাচটা আনলাকি যে সে ম্যাচটা উইন করাতে পারেনি, লাস্ট ওভারে 14 রান ছিল। তো তাদের কাছ থেকে আসলে পারফরমেন্সটা আশা করি বেশি। Borishal is a star-studded team in terms of Bangladesh. They have Tamim Iqbal, Mushfiqur Rahim, Mahmudullah Riyad, experienced campaigners, and they have also Mehdi Hassan Miraj, Soumya Sarkar. Yet they lost 2 matches. Did it surprise you? That can happen. You can have the experienced players. They are almost at the end of their career, most of them. So I would like to see younger players actually performing, younger players putting the pressure on a senior team. So if the opposition has those type of players, that's what excites you, new heroes. So I just feel Barishal, they have experience and they know how to do it. They got the firepower, but in terms of energy in the field, games are won in the field as well. Can they do it is the question. একটু মেহেদি হাসান মিরাজকে নিয়ে কথা বলতে চাই। তার রোলটা এই টিমে আসলে কতটা ইম্পর্টেন্ট, কারণ একজন পারফেক্ট অলরাউন্ডার, টি-20তে অলরাউন্ডারদের ভূমিকা আমরা সবাই জানি। তার রোলটা খুব ইম্পর্টেন্ট। সোফার সে যেটা করছে কন্টেন করার চেষ্টা করছে, কিন্তু তামিমের প্রয়োজন উইকেট নেওয়ার আর কি। একটা বলার যে সে উইকেট নিয়ে দিবে, 3টা ম্যাচেই সে বল করেছেন কিন্তু কন্টেন করার জন্য। কিন্তু তামিমের প্রয়োজন যে একটা বলার এসে যে আমাকে উইকেট নিয়ে দিবে, রানও দিবে না, তার সাথে সাথে 2-3টা উইকেট, যেটা আলিস করেছেন লাস্ট ম্যাচে কুমিল্লার হয়ে। এই ধরনের একটা পারফরমেন্স তার খুব দরকার। আমি মনে করি যে লাস্ট ম্যাচটা বরিশাল একটা বলার শট ছিল, ওই জায়গায় তারা যদি আরেকটা স্পিনার খেলাতো তাহলে হয়তো বা 160 করেও ম্যাচটা জিততে পারতো। তারা একটা বলার শট ছিল। তো মিরাজের থেকে তো ডেফিনেটলি তাকে লাস্ট ম্যাচে ওপেনিংও করানো হয়েছিল, প্রথম বলে আউট হয়ে গিয়েছেন। তার পারফরমেন্সটা খুব ইম্পর্টেন্ট বরিশাল যদি টপ 2-তে যেতে হয়। মিরাজকে নিয়ে আরেকটু কথা বলতেই চাই যে ডু ইউ স্টিল প্লে মিরাজ অ্যাজ আ টপ অর্ডার ব্যাটার ইন নাম্বার 3 অর ইন ওপেনিং? Well, he can do that. That'll depend how they want but if to Ahmed use their Shehzad players. joins, is he still bats at number 3 or opening? Who's at 3? No, If Ahmed Shehzad joins, is he still batting no. at If number Ahmed 3? Shehzad joins, he opens the batting. Okay. So that's the balance you want to bring. But Mehdi Hassan Miraj, even in international cricket, when given the opportunity at top of the order, he's performed. Yeah. Right. So you give him that opportunity. Him performing is a different kettle of fish. That's in his hands. But it's not wrong to expect performances at the top of the order from him. একটু মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ এবং মুশফিকুর রহিমের কাছ থেকে ব্যাপারে শুনতে চাই। 2টা 50 করেছেন মুশফিক, আউটস্ট্যান্ডিং টাচে আছেন। রিয়াদও তার জায়গাটাতে যেই রোলটা তাকে দেওয়া হয়েছে সেটা দারুণভাবে পারফর্ম করছেন। এরপরও বরিশাল যে পারছে না, শুধুমাত্র কি বোলিংয়ের কারণেই মনে হচ্ছে? বোলিংটাই কি ল্যাকিংস? বোলিং ডেফিনেটলি আমি মনে করি যে তাদের বোলিংটাই হয়তো বা প্রথম ম্যাচ তারা উইন করেছে, তাদের বোলাররা ম্যাচ জিতিয়েছেন। রংপুরকে 134-এ রাখার কারণেই কিন্তু ওই রানটা ইজিলি চেস করতে পেরেছেন। পরের 2টা ম্যাচ তারা আগে ব্যাটিং করে 2টা ম্যাচই হয়তো আরও 15-20টা রান বেশি করলে ভালো হতো, কিন্তু তারপরেও যদি আরেকটু বলাররা যদি আরেকটু ভালো বল করতে পারতেন বা ক্যাচ ফিল্ডিংটা খুব ইম্পর্টেন্ট। আপনি যদি দেখেন যে লাস্ট ম্যাচে তারা 2টা ক্যাচ ড্রপ করেছিল, ইমরুল কায়েজের একটা ক্যাচ ছিল, তারপর আরেকটা ফরেন প্লেয়ার একটা ক্যাচ ছিল। ওই 2টা ক্যাচ নিলেও কিন্তু হয়তো রেজাল্ট তাদের ফরে যেত। তো ফিল্ডিংটাও খুব ইম্পর্টেন্ট। আর ব্যাটসম্যানরা এক্সট্রা একটু দায়িত্ব নিতে হবে যে সেট হয়ে যেন আউট না হয়, বিশেষ করে যারা মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ, মুশফিক এক্সিলেন্ট খেলছেন, সোফার হাইস্ট রান গেটার, হাইস্ট স্ট্রাইক রেটে খেলছেন। তো আমি মনে করি যে লম্বা টুর্নামেন্ট ডেফিনেটলি তারা রাইট ট্র্যাকে চলে আসবে। BPL is not a high scoring tournament. Borishal has scored 187, lost. Borishal has scored 161, lost. Did it concern you?
No. Because again, it comes down to conditions. Every day is different. And as a team, you got to identify what exactly is happening. Ash was there. I told him in looking at how the pitches played. Yeah. One pitch was in the center. Though on that pitch they chased down Always big scores. high-scoring game. Yeah, and on the pitch on the side, it will be low scoring, and that's the way it is. So if you read the conditions, you have to adjust, and every day is very different. So there's no surprises there. There are days that teams do come out. There are days where players come and play big shots and everything comes off. There are days it doesn't. So that doesn't mean you stereotype the game. You got to ebb and flow with where it's going, situations, opposition team, what's happening. আমরা বরিশালের বোলিং নিয়ে যদি কথা বলি, ওয়ালা লেগে দারুণ বোলিং করছেন, কোনো সন্দেহ নেই, এবং তাদের বোলিংটা মোটামুটি আসলে বিদেশি নির্ভর। খালেদ হয়তো পারফর্ম করে যাচ্ছেন, এই জায়গাটাতে গ্যাপটা কোথায় মনে হচ্ছে? আমার কাছে মনে হয় যে লাস্ট ম্যাচে তারা এক্সট্রা একটা ব্যাটসম্যান বেশি খেলেছেন, প্রীতম কুমারকে। ওই জায়গায় যদি তারা তাইজুল বা রকিবুলকেও স্ট্রিক করতো, রকিবুল এক ম্যাচ খেলেছেন দুইটা, পরের থার্ড ম্যাচ ড্রপ ছিলেন, ওই জায়গায় তারা টি-20 ক্রিকেটে আপনার এত ব্যাটসম্যান লাগে, যেখানে আপনার তামিম, মুশফিক, মাহমুদুল্লাহ, সৌম্য, মিরাজ 5টা এবং ফরেন প্লেয়ার আছেন, ওই জায়গায় আপনার এতগুলো ব্যাটসম্যান লাগে। এক্সট্রা একটা বলার হলে তাদের জন্য বেনিফিট। আজকে হয়তো আমরা দেখবো যে তাইজুলকে হয়তো আমরা দেখতে পাবো, ওয়েস্ট ইন্ডিজের একজন লেগ স্পিনার আছেন তাকে হয়তো বা স্কোয়াডে দেখতে পারো। বরিশালের ওয়ারিডটা আসলে বোলিংটা আমার কাছে মনে হয় যে তারা টি-20 ক্রিকেটে আপনার এত ব্যাটসম্যানের প্রয়োজন হয় না, কারণ দুইজন ব্যাটসম্যান যদি তাদের দায়িত্ব নিয়ে খেলতে পারে তখনই কিন্তু ইজিলি 160 রান করা সম্ভব হয়ে যায়। How do you rate Dunit Walalege, the upcoming Sri Lankan superstar? He has got 3 wickets, his economy is under 5. How do you rate himself? Very highly. Sri Lanka under-19 captain at the previous World Cup. He's played for Sri Lanka. He's a competitor. Of course, he's got a lot more to improve. I'd like to see him come out and score runs as well. He can bat. Correct. So that's an area he'll need Is to it develop. batting just late, or is it too late for him to bat at number 8? 8 probably, but he also has not shown that coming in at 6, he will take it away from you. So he's got work to do to come in at 5 and 6. I think that's where he will end up. Not only in BPL or LPL, even for Sri Lanka. I think he's got a lot more to give. I'd like to see that development much faster from him. But not surprised at all how he's bowling. It's not in turn that he survived in Dhaka. It was guile, just checking out how the batters are batting, making those variations. And there was a game, I think the game 190 was chased. 187, yeah. He bowled his 4 overs for 17 runs. Yeah. Whereas the other and the 190 was scored in 18 overs. Correct. So other bowlers in 14 overs went for 170. So that tells you exactly where he is and what he can do. So it's all about what goes through your head. একটু খালেদের কথা বলতে চাই, উইকেট হয়তো পাচ্ছেন, ইকোনমিটা প্রায় 10 ছুঁই। বরিশালের জন্য এটা কতটা কনসার্নিং আসলে? কারণ তাদের একাদশের কথা যদি আমরা বলি, মোহাম্মদ ইমরান খেলছেন, আব্বাস আফ্রিদি খেলছেন, ওয়ালা লেগে খেলছেন, দেশিদের মধ্যে খালেদকেই আসলে পারফর্ম করা দরকার ছিল। প্রথম ম্যাচে কিন্তু ব্রিলিয়ান্ট পারফরমেন্স করেছে, 4টা উইকেট নিয়েছেন এবং ফিল্ড যেখানে ছিল সেই জায়গায় সে বল করেছিলেন। লাস্ট ম্যাচটা আসলে যেভাবে তামিম ফিল্ড সেট আপ করেছিলেন ঠিক তার উল্টো বল করেছেন, এইটা একটু ওয়ারিড, কারণ একটা অ্যাজ এ ন্যাশনাল প্লেয়ার আপনি বাংলাদেশের হয়ে টেস্ট রেগুলার খেলছেন, ওয়ানডেও একটা ডেবু হয়েছে, অপরচুনিটি এই বিপিএলটা তার জন্য যে এই ফরম্যাটও চিন্তা করার জন্য। তো মাত্র 3টা ম্যাচ হয়েছে, একটাতে ব্রিলিয়ান্ট বল করেছে, 2টা ম্যাচে অ্যাভারেজ। আশা করব যে এই ম্যাচগুলোতে ভালো করবেন। ফিল্ড অনুযায়ী যদি বল করে বাউন্ডারি খায় কেউ আপনাকে কোশ্চেন করবে না, কিন্তু ফিল্ড একদিকে সেট করে যদি আপনি অন্য জায়গায় বল করেন তখন একটা প্রশ্ন থাকে যে আসলে ও কি ক্যাপেবল কি না এই জায়গা বল করার মতন। অবশ্যই বরিশালকে নিয়ে তো অনেক কথা হলো, আমরা চট্টগ্রামকে নিয়েও কথা বলতে চাই, তবে একটা ছোট্ট বিরতির সময় আছে দর্শক, একটা ছোট্ট বিরতির সময় আছে। আপনারা দেখছেন স্ট্রেট ড্রাইভ, ফিরছি একটু পরেই।
হ্যালো এন্ড ওয়েলকাম, আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি স্ট্রেট ড্রাইভে। আপনাদের সাথে আছি আমি নাবিল কায়সার এবং আমার সাথে আছেন ইন্টারন্যাশনাল কমেন্টেটর শ্রীলঙ্কান লিজেন্ড রাসেল আর্নল্ড এবং আমাদের সাথে আছেন বাংলাদেশ দলের সাবেক অধিনায়ক মোহাম্মদ আশরাফুল। আমরা বরিশালকে নিয়ে অনেকক্ষণই আসলে কথা বলেছি, একটু চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্সের দিকে চোখ ফেরাতে চাই। দুটা ম্যাচ তারা জিতেছে, একটা ম্যাচ হেরেছে, মোটামুটি একটা সারপ্রাইজ প্যাকেজ এই টুর্নামেন্টে, খুব হাইলি রেট হয়তো করেনি। কেমন দেখছেন এখন পর্যন্ত চট্টগ্রামের পারফরমেন্স? খুবই ভালো, তারা আসলে অসাধারণ ক্রিকেট খেলছেন। একটা লুজ করেছেন, সেটাও 121 চেস করতে গিয়ে তাদের এগেনস্টে খুলনা খুব ডিফিকাল্ট হচ্ছিল। তো ওভারঅল তারা টিম হিসাবে খেলছেন, বিশেষ করে আলামিন চমৎকার নতুন বলে বল করছেন। নিহাদুজ্জামান লাস্ট ইয়ারও ভালো খেলেছেন, এই বছরও ভালো খেলছেন। ব্যাটিংয়ে তামিম লাস্ট দুইটা ম্যাচে কন্ট্রিবিউট করছেন। জারদান একটা ম্যাচ উইনিং ইনিংস খেলেছেন, দিবু ভালো খেলেছেন। তো ওভারঅল তারা টিম হিসাবে ভালো খেলছেন। হয়তো বা বিগ নেম নাই লাইক বরিশাল, রংপুর, তো বাট ওরা কিন্তু খুব সুন্দর, তুষার ভাই এই টিমের হেড কোচ হিসেবে কাজ করছেন এবং সুন্দর মতন এই টিমটা চালাচ্ছেন। তো এক্সাইটিং একটা ম্যাচ হবে। টস জিতলে হয়তোবা যারাই জিতবে তারাই হয়তোবা ব্যাটিং করে একটা ভালো টোটাল করার চেষ্টা করবে, তারপর ডিফেন্ড করার চেষ্টা করবে। In terms of Chattogram Challengers, they have some sweet headache for selecting their starting lineup. They have Josh Brown joining the squad, they have Tom Bruce joining the squad, as well as Mohammad Hasnain. How do you rate these Chattogram Challengers foreigners? Well, they are quality players, but you also got to keep in mind the conditions. Playing in Australia and straight away coming and playing in Dhaka or Sylhet is not the same ball Correct. game. So you got to consider how they go in training and how the adjustment is, because the shots you play, how you prepare or how you build your innings, everything's different. But there is some quality. I will definitely play Mohammad Hasnain because that extra pace. In terms of Bilal Khan? Because that extra pace will be useful, and I would like to use that. It's an X factor all the time. So Mohammad Hasnain for sure, and I will consider Curtis Campher. Maybe bring in George Brown or Tom Bruce for Curtis Campher. So then, in which place Avishka will bat? Avishka has Avishka done is an well in opening this batter. first week. That's where he's good. He knows these conditions. He's a quality player, and his record in BPL is also very good. So you keep him where he is good at. নাজিবুল্লাহ জাদরানও এই দলটাতে আছে। তো আমরা যদি বিদেশিদের কথা বলি, হাসনাইন যদি খেলেন সেক্ষেত্রে কি বিলাল খানের জায়গায় হাসনাইন খেলবেন? আমার মনে হয় তাই, হ্যাঁ, বেলালের বা জায়গায় কার্টিস ক্যাম্পার তো অলরাউন্ডার কোটায় আছেন, তাকেও তো অলরাউন্ডার আপনি বাদ কোঠায় দিতে তারা পারেন। হয়তো অলরাউন্ডার কোঠাটা রাখবেন। একটা জেনুইন ফাস্ট বোলার, যেটা বলছেন যে একটা জেনুইন পেস বোলার থাকলে প্রত্যেকটা টিমের জন্য একটা বেনিফিট, সেই জায়গাটা তো তারা রাখবেন। এবং তারা দল হিসাবেই খেলার চেষ্টা করবেন, যেভাবে লাস্ট 3টা ম্যাচ খেলেছেন। বিশেষ করে আমি বলবো যে আলামিন তো ব্রিলিয়ান্ট বল করছে প্রত্যেকটা ম্যাচে, যদিও লাইটের নিচে খেলেছেন। আজকে ডে ম্যাচ, সেটাই আশা থাকবে। অবশ্যই আমরা এই ম্যাচটা নিয়ে কথা বলবো, তবে টসের সময় হয়ে গেছে। উই আর গোয়িং টু দ্য টস নাও। Tail is the call. Tamim. No, we have decided to ball first. I think it's a huge wicket. The thing said that we might have bat first because 4th innings we have to bat, but I think I'm not too sure about this. I got a feeling that it looks quite dry. Spinners might come into play early, and we're not too sure that what's the best score in this. So we wanted to see and chase it down, whatever it is. Really close match, the last one. Lost in the last over, but you still played some good cricket and you have a lot of positives to take out from that particular match. Yes, Athar bhai, but in this tournament, you can't really think about positives. It's about winning, and we know we have played all the games. We have played all 3 games, very close games. But those 5%ers we need to improve, and we need to win those 5%ers to finish the game as a winners. Right, and have you made any changes? Yes, we have 4 changes. So it's 2 overseas, Ahmed Shahzad that Yannick Carey is in, and then there's 2 locals are changed. In place of Khalid, Kamrul Islam Rabbi, and then in place of Pritam, Tajul Islam. All right, all the way best. Thank you. শোভাগত হোম, ভালো রেজাল্ট ঢাকায়, সিলেটেও কিন্তু ভালো রেজাল্টের চেষ্টা থাকবে।
অবশ্যই আমরা ঢাকায় দুটো ম্যাচ জিতেছি এবং সবাই ভালো ফিল করছে এবং আমরা চাই যে এখানেও সেই মোমেন্টামটা ধরে রাখতে। প্রথমে ব্যাট করছে, ব্যাটিং ক্ষেত্রে 121 রানে এখন পর্যন্ত হাইয়েস্ট পার্টনারশিপ চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জদের, দীপু এবং নজিবুল্লাহ জাদরান। টপ অর্ডারে একটু মনে হচ্ছে আর একটু ভালো করলে আমার মনে হয় আর একটু চাপ দিতে পারবে। হ্যাঁ, আমাদের মিডল অর্ডারে জাদরান দীপু খুব ভালো ব্যাটিং করছে। জাদরান দুটো ম্যাচে অসাধারণ ব্যাটিং করেছে, তো আমাদের টপ অর্ডারে একটু মনোযোগ হওয়া উচিত এবং পাওয়ার প্লেটা ইউটিলাইজ করা উচিত। প্রথমে ব্যাট করতে হচ্ছে, পাওয়ার প্লের কথা বলেছে, ওপেনিং স্ট্যান্ড ক্রুশাল। হ্যাঁ, অবশ্যই বোলিং করি বা ব্যাটিং করি প্রথম 6টা ওভারই খুব ইম্পর্টেন্ট। সো আমরা ট্রাই করব যে ভালো শুরু করতে এবং সেই মোমেন্টামটা ধরে রেখে আমরা যাতে ভালো ফিনিশ করতে পারি। দলের কোনো চেঞ্জ না, আমরা উইনিং কম্বিনেশনটা ধরে রেখেছি, সেম টিম। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। Right, the news from the middle is that Fortune Barishal has won the toss and they will bowl first. ফরচুন বরিশাল টস জিতেছে এবং তারা ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত বেছে নিয়েছে। Did it surprise you, Fortune Barishal choosing fielding first? Yes, that's the trend. Every captain winning the toss is putting the opposition in. They're not very confident in setting a target. That's what we've seen in Dhaka. All 8 games were one chasing, but here the trend did change. But looking at this pitch, I'm anyway a bat first man. Yes. So unless there is a major Why is reason- that? Anywhere batting first, even in T20? I mean, we grew up in slow conditions. We Okay. know how to take the pace off. We know how to choke opposition out. Okay. And that was the game that was played yesterday. And this is the second day we're playing on that same pitch. I would have batted first, 160, choke them with taking the pace off. আপনি যদি আগে ব্যাটিং করেন, যেটা দেখেন রংপুর এবং খুলনার ম্যাচে 94 ছিল 15 ওভারে, তারপরে কিন্তু তারা একটু fearless batting করা যাচ্ছে। এই জিনিসটা আগে ব্যাটিং করলে আপনি এক্সট্রা 10-20টা রান বেশি করতে পারবেন। পরে ব্যাটিং করলে এই যে যেটা বললো যে এটার উইকেট, পেছনে কি আসলে ফ্রি হয়ে ব্যাটিং করাটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে? ডেফিনেটলি আপনার ব্যাটসম্যানকে ফ্রিডম দিতে হবে, টাইম দিতে হবে। আপনি যখন চেস করতে যাবেন তখন কিন্তু অলওয়েজ প্রেশার। আপনি যদি 2টা কোয়ালিটি ওভার হয়, T20 ক্রিকেটে গেম চেঞ্জ 2 ওভার 2-3 রান 2-3 উইকেট, গেম চেঞ্জ। সো দ্যাটস ওয়াই আমার কাছে মনে হয় যে ডেফিনেটলি বরিশাল যদি তারা যে ব্যাটিং এক্সপিরিয়েন্সটা ছিল এবং তাদের আজকে যে চেঞ্জ ছিল, তাইজুল ঢুকেছেন, ওয়েস্ট ইন্ডিজের একজন লেগ স্পিনার আছেন, কামরুল ইসলাম রাব্বি আছেন, তো সেই জায়গায় আমার মনে হয় যে তারা একটা রান যদি টোটাল করতো চট্টগ্রাম, তারা কিন্তু হ্যাপি যে ওরা ব্যাটিং করেছে। তারা খুবই খুশি হয়েছে যে তারা লুজ করেছেন টসটা, কারণ তারা ব্যাটিংই করতো আগে। Let's talk about Chattogram Challengers first here. They have brought in Tom Bruce, Josh Brown, Hasnain, but didn't make any change to their starting lineup. Is it surprising? Not really. Even not bringing Hasnain in? I would have brought Hasnain in for that X factor, but they are comfortable with what they've been doing. And the players they have are used to these conditions. So that's the main thing. Again, we now just spoke about batting first, taking the pace off, slower conditions. So that might be Bilal Khan, who's a lot slower, who bowls slower balls, whereas the extra pace. So they have gone with the thought process in backing who they have. Hopefully they execute well. Now, though we said you can score 160, this will happen, that will happen, you still have to bowl properly. You still have to field, take your catches. That execution has to come in. And if you tick your boxes, you have a better chance batting first. আমরা নিহাতুজ্জামানের কথা বলতে পারি বা শুভাগত হোমের কথা বলতে পারি, স্পিনিং ডিপার্টমেন্টটা কি একটু দুর্বল মনে হচ্ছে কিনা? না, অবশ্যই না। বরিশাল না, একদমই না, কারণ চিটাগাং কিন্তু ভালো ক্রিকেট খেলছেন। সোফার তারা 3টা ম্যাচ খেলেছেন, 2টা উইন এবং একটা ম্যাচ 121 করে কিন্তু তারা ফাইট করেছেন, লাস্ট পর্যন্ত গিয়েছেন। শুভগত চমৎকার ক্যাপ্টেন্সি করছেন, লাস্ট 2টা ম্যাচে ব্রিলিয়ান্ট ক্যাপ্টেন্সি করছেন, বোলিংটা ভালো হচ্ছে। নিহাত পুরা টুর্নামেন্ট লাস্ট ইয়ারও ভালো খেলেছেন, এই বছরও ভালো করছেন। তো তারা চাবে যে একটা টোটাল করতে 150+ এরকম একটা রান করে তাদের স্পিনাররা এবং পেস বোলাররা পেস ভেরিয়েশন করবেন। আলামিন চমৎকার ফর্মে আছেন। তো এখন জাস্ট ব্যাটসম্যানদের একটু আপনার অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে যে শুরুতে যেন তারা উইকেট না হারায়, উইকেট হাতে রেখে লাস্ট 5 ওভারের জন্য তারা একটা প্ল্যান করবে। As Chattogram Challengers is batting first, how crucial will be Avishka Fernando as well as Nazibullah Zadran, the 2 foreigners in their lineup? They're X factor, so they are in the team to actually perform, to make a difference to them. If Avishka Fernando gets in, he's someone who'll score big runs. Correct. Najibullah Zadran goes slow,
finishes strong. So if it's set up nicely, the team, the innings pace, they will do a lot of damage. But I'm telling you right now, the strength of the team is the local players. Okay. That's who you should perform. If the core local group is strong, then your team is strong. Then you use the foreign player to fill in gaps. But if you're building your team on the foreign player, I don't think your team will go very, Do very you think far. Curtis Kempfer is just underutilized in this team as he's not bowling very much over? That's the reason I would have brought in Hasnain, because no point having a lot of batters. Sometimes you need the specialist to break open a game, and that's the reason I thought I'll bring in Hasnain for Kempfer. আমরা একটু লোকালদের কথা বলছি। রাসেল ভাই বলছিলেন যে লোকাল প্লেয়াররাই আসলে দিন শেষে পার্থক্যটা গড়ে দেন। তানজিদ তামিম একটা ভালো ইনিংস খেলেছেন, 49 রানের স্টার্ট পাচ্ছেন, ক্যারি হয়তো করতে পারছেন না। শাহাদাত দীপু প্রথম ম্যাচটাতে আউটস্ট্যান্ডিং একটা নক খেলেছেন, দলের জয়ে অবদান রেখেছেন। এই দুজনের কাছ থেকে আসলে ধারাবাহিকতাটা কতটা এক্সপেক্ট করছেন? খুবই ইম্পর্টেন্ট, এবং তাদের আসলে এই মাইলস্টোনগুলো নিয়ে একটু চিন্তা করা উচিত। তানজিম তামিম লাস্ট ম্যাচে 49 আউট হয়েছেন। আউটের আগের বলটা সে ইজিলি ট্যাপ করে 1 রান নিতে পারতেন, 50 হতো। সেই বলটা সে পুল করতে গিয়ে মিস করেছেন, তারপরের বল স্কোয়াড ড্রাইভ করে আউট হয়েছেন। তো এই বয়সেই যখন আপনি মাইলস্টোনগুলো নিয়ে চিন্তা করবেন, অ্যাচিভমেন্টগুলো নিয়ে চিন্তা করবেন, তখন কিন্তু আপনি বড় রান করতে পারবেন। আপনি যদি জাস্ট ওইসব জিনিস নিয়ে চিন্তা না করেন, যে না মাইলস্টোন নিয়ে আপনি চিন্তা করবেন না, তখন কিন্তু আসলে বড় রান করা সম্ভব না। তো তানজিম তামিম, দীপু এই দুইজনই আন্ডার-19 ওয়ার্ল্ড কাপ চ্যাম্পিয়ন টিমের প্লেয়ার। তাদের টেকনিক্যালি বলেন বা ফিউচার অনেক ব্রাইট। তো এই টুর্নামেন্টে আসলে শো করার জায়গা, যে কারণ অন্য টুর্নামেন্টগুলো কিন্তু টেলিকাস্ট হয় না, এই খেলা সবাই দেখছেন। এখানে যদি সে ভালো খেলতে পারে, দুইজনই একটা একটা করে ম্যাচ ভালো খেলেছেন। তানজিম তামিমের প্রথম ম্যাচে পুল খেলে আউট হয়েছেন, পরের দুইটা ম্যাচে সে কাটের দিকে গিয়েছেন, যেটা আমার কাছে মনে হয়েছে যে রাইট ডিসিশন। শুরুতে যদি সে ওই কাট ডাউন করে ফেলে যে কোন শট খেললে আমি আউট হওয়ার চান্স বেশি, ওই শটটা যদি শুরুতে না খেলে, তাহলে সে প্রচুর রান করার সম্ভাবনা আছে। Let's talk about the pace bowling unit of Chattogram Challengers. They have Alamin, Shohidul, as well as Bilal Khan and Curtis Kempfer. How do you rate this pace attack of Chattogram Challengers? Well, I wouldn't really call it a pace attack. That is medium fast bowlers Okay. who probably will be suited for these conditions. There'll be slower balls bowled. Alamin will move the ball. Kempfer will bowl cutters. So there is no real pace in that. It's a bowling unit that will suit these conditions, but no X factor to break open the opposition. That's my take on that. So did they miss a trick by not playing Mohammad Hasnain, who have already joined the squad? Well, in my opinion, I've told you that I would have played him, but at the end of the day, if you're getting the because results, last what does 3 it matter? games they play really good cricket. And they won 2 matches. Yeah. They're happy. They feel this pitch is slower, so the slower type of bowlers are suited, which is fine. They get the runs, they'll win this match. আসলে আপনাকে কি এই জিনিসটা একটু অবাক করেছে কিনা? কারণ টম ব্রুস এসেছে, জশ ব্রাউন এসেছে, হাসনাইন এসেছে, কাউকেই তারা খেলাচ্ছে না। এবং জশ ব্রাউন কিন্তু বিগ ব্যাশেও আউটস্ট্যান্ডিং 2টা নক খেলে এসেছেন। 55 বলে 140 রান করেছিলেন কোয়ালিফায়ার 2-এ, ফাইনালেও একটা হাফ সেঞ্চুরি করেছেন। মানে হি ইজ আ পাওয়ার হিটার। বাট ওই যে রাসেল ভাই যেটা বারে বলছিলেন যে কন্ডিশন, এই কন্ডিশনের সাথে বিগ ব্যাশের কন্ডিশনের আমূল পার্থক্য আসলে, সে কারণে কি খেলাচ্ছে না? রাইট, এইটাই আসলে। যেহেতু তারা প্রথম 3টা ম্যাচে যেই টিমটা নিয়ে খেলেছেন, তারা সবাই পারফর্ম করেছেন এবং তারা টিম হিসেবে খেলছেন। ওয়েদার কন্ডিশন বলেন, উইকেট বলেন, সব কিছু তাদের স্যুট করেছেন। সেই কারণেই তারা চেঞ্জ করতে যায়নি। এটা আমি মনে করি যে একটা টিম বেশি চেঞ্জ না করলেই কিন্তু আসলে রেজাল্টটা বেশি পাওয়া যায়। আপনি যত সোয়াপ করবেন হয়তো ভাঙতে চায়, সেইটাই এবং তারা পারফর্ম করছে, সবাই পারফর্ম করছে। সেই জায়গায় তারা আসলে এবং 6 ওভার পরে কিন্তু আপনি জোরে বলের থেকে পেস ভেরিয়েশন যারা করবে, এই উইকেটটা তাদেরই হেল্প বেশি করে। যত জোরে বল করবেন, তত সহজ ব্যাটিং করাটা। একটু বরিশালের কথা যদি বলি, অনেকগুলো চেঞ্জ তাদের দলে এসেছে, সেটাও কি অবাক করেছে কিনা? একটা দল কোনো চেঞ্জই করলো না, আরেকটা দল থেকে ইব্রাহিম জাবজান চলে গেছে, শোয়েব মালিক চলে গেছে, তো তাদেরকে কিছু বদলও তো আসলে আনতেই হতো। ডেফিনেটলি, যেহেতু যে 2জন ফরেনার চলে গেছে, তাদের জায়গায় তো MS শেজাদ এসেছেন এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের লেগ স্পিনার, এটা কারিয়াও আছেন দল। রাইট চয়েস আমি মনে করি। যে যদিও
তার 4টা ওভার খুব ইম্পর্টেন্ট হবে তামিমের জন্য। এবং তাইজুল এবং কামরুল ইসলাম রাব্বি দুইজনই কিন্তু অনেক এক্সপিরিয়েন্স ক্যাম্পেনার। তো কামরুল ইসলাম রাব্বি এই ফরম্যাটে খুব ভালো করে থাকেন, উইকেট নিতে পারেন, তামিমের জন্য প্রচুর হেল্প করতে পারে তার বোলিংটা। তাইজুলের এক্সপিরিয়েন্সটা কাজে দিবে। তো অবশ্যই যেই 4টা চেঞ্জ করেছে তাদের বাধ্য হয়েছে আসলে চেঞ্জ করার জন্য। Did they press the panic button? Still too early to call 4 changes in a match? No, certainly not. They've missed 2 players. They want to balance the team, and for the conditions to make those changes, it's a fair call. I don't see any panic in that. They are backing their strength. Actually, when you look at it, Barishal, their batting, we spoke about how much experience and so much quality. My reservation is that to win a tournament, you got to win in all 3 departments, which I don't think they have in terms of fielding, etc. But if they can contain the opposition, they are backing their strength, which is their experienced batters, to handle conditions and score. So I actually don't see any panic. They've made changes for the conditions. What should Chattogram Challengers target? For 6 overs, get a foundation right, be proactive, hit gaps, run, 160. And how important is assessment in power play? That's the way it is. It is so important. It is everything. Because that's where you decide, you know how to set this game up, how to pace your innings, whether you have to go hard. If you get that foundation right, you can target the 5th bowler. Otherwise, you're struggling to get partnerships together. That's the importance of a good start. প্রেডিকশন, কত রান করা উচিত আসলে চট্টগ্রামে? না, রাসেল ভাই যেটা বললো যে অবশ্যই পাওয়ার প্লেটা সোফার আমরা পাওয়ার প্লেটা অতটা ভালো ক্রিকেট দেখছি না, বেশি টু মেনি উইকেট হারাচ্ছি। আমার মনে হয় যে তুষার ভাই যেহেতু এই টিমের হেড কোচ হিসেবে আছেন, অ্যাজ এ ব্যাটসম্যান ছিলেন উনি, আমি শিওর যে ব্যাটসম্যানদের হয়তো ওই জিনিসটা বলবেন যে শুরুতে উইকেটটা না হারিয়ে যত উইকেট রাখতে পারে শেষের 5 ওভারের জন্য, এবং প্রোঅ্যাক্টিভ হতে হবে, ড্রপ সিঙ্গেল বাজে বলের জন্য ওয়েট করতে হবে। 160, কারণ সোফার আমরা দেখলাম যে এই মাঠে 2টা ম্যাচ হয়েছে, হাইয়েস্ট রান হয়েছিল 160 এবং সেটা চেস করতে পারেনি। তো তাদেরও ওইভাবে একটা টার্গেট করা উচিত, উইকেট হাতে রাখলে 160 বেশিও করা সম্ভব। মোহাম্মদ আশরাফুল, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। রাসেল আনোয়ার, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর জয়নিং স্ট্রেট ড্রাইভ। দর্শক দুজনই আসলে বলছিলেন যে 160 টার্গেট করা উচিত এবং পাওয়ার প্লেতে প্রোঅ্যাক্টিভ ক্রিকেটটা খেলা উচিত। অ্যাসেস করাটা খুব বেশি জরুরি। আপনি যদি খুব বেশি হাই এক্সপেকটেশন নিয়ে ব্যাটিংয়ে নামেন, 180 বা 200 করার চেষ্টা করেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু হয়তো রানটা 130-40-এই আটকে যায়। স্ট্রেট ড্রাইভ আজ শেষ করছি এখানেই। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।